بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص پراپرٹی کو پرچیز کرنا چاہ رہا ہے، اس نے پیسے بھی ادا کر دیے ہیں کسی کو یا دینا چاہ رہا ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ اصل میں رجسٹری کیا ہوتی ہے، اقرار نامہ کیا ہوتی ہے، اصل میں اونر کیسے بنتا ہے پراپرٹی کا، کیسے میرے نام جو ہے وہ پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے، اور میں کیسے ویریفائی کروں کہ اس کو واقعی میرے نام پہ ٹرانسفر ہوئی ہے نہیں ہوئی، یہ ڈاکومنٹس کو دیکھنے سے کیسے اس کو اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو کیونکہ دو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اقرار نامہ اور ایک ہوتا ہے بے نامہ۔ بے نامہ کو رجسٹری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رجسٹرڈ ہوتی ہے، اور اقرار نامہ سمپل ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ آپ کے نام یہ میں نے رجسٹری کر دی ہے اور یہ اسٹامپ پیپر ہو گیا ہے، آپ کا نام بھی لکھا گیا ہے، پراپرٹی کا ایڈریس بھی لکھا گیا ہے، اور یہ دیکھیں رجسٹرڈ بھی کر دیا گیا ہے، یہ اٹیسٹڈ ہو چکی ہے تو آپ کے نام پہ ہوگی، تو کیا یہ واقعی آپ کے نام ہو چکی ہے اس ٹائم سمپل اس ایگریمنٹ کو دیکھنے کے بعد؟ یا فار ایگزامپل اس کو ایگریمنٹ وہ نہیں لکھتا، یہاں پہ اقرار نامہ لکھ دیتا ہے اور فل پیمنٹ کا بھی حوالہ دے دیتا ہے کہ میں نے جو ہے یہ فل پیمنٹ وصول کر لی ہے اور اس کے نام ٹرانسفر کر دی ہے، تو کیا وہ ٹرانسفر ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ کیونکہ میں نے یہ تقریباً 9 فائلز جو ہیں، 9 پیپر جو ہیں کیپچر کیے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ جو فرسٹ والے 5 پیجز ہیں یہ رجسٹری ہے، اور جو 6 سے لے کے 9 تک ہے، 6 7 8 9، یہ 4 پیجز جو ہیں یہ اقرار نامہ کے ہیں۔ تو آپ کیسے اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ کافی ساری چیز اس میں دیکھنی پڑیں گی، لیکن ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں اب تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، چاہے وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، کسی بھی کنٹری کے لیے اپلائی کروانا ہے، UK USA کینیڈا آسٹریلیا وغیرہ کے لیے، یا پھر کوئی لیگل ڈرافٹنگ کروانی ہے، کسی بھی کورٹ کیس میں کوئی کورٹ کیس اگر تیار کروانا ہے، کوئی دعویٰ ہے، جواب دعویٰ، نگرانی، ریٹ پٹیشن، انٹرا کورٹ اپیل وغیرہ، رجسٹری وغیرہ، یا پھر ٹرانسلیشن سروس لینی ہے، کسی بھی ڈاکومنٹ کو ٹرانسلیٹ کروانا ہے، تو ہمارے گیون نمبر 030358299071 پر واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ تو مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو رجسٹری آپ کو بتا رہا ہے یا آپ کو کوئی اسٹامپ پیپر دے رہا ہے، آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ کے نام پہ ہوگی ہے، تو سب سے پہلے آپ اس کی ورڈنگ کو دیکھ لیں۔ جو ایک ورڈز ہے پہلا، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بے نامہ لکھا ہوا ہے یا اقرار نامہ لکھا ہوا ہے؟ اگر یہاں پہ بے نامہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ جانا پڑے گا، کیونکہ اقرار نامہ عموماً جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس میں بیانہ کی رقم ادا کی جاتی ہے، فل پیمنٹ نہیں ادا کی جاتی۔ لیکن اگر فل پیمنٹ بھی ادا کر دی جائے، اوپر بے نامہ بھی لکھ دیا جائے، تو تب بھی وہ مالک نہیں بنتا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ والا ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے بعد کیا چیز دیکھنی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو آپ کو بتا رہا ہے یہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے، اور کہاں پر رجسٹرڈ ہونا چاہیے؟ متعلقہ سب رجسٹرار کے پاس۔ اب یہ سب رجسٹرار کیسے آپ اس کو اندازہ لگیں گے کہ یہ سب رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی ایک سٹیمپ لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو سب سے اس کے ڈاکومنٹ کے اینڈ، جو بھی اینڈ والا پیج ہوگا اس کی بیک سائڈ پہ ایک سرٹیفکیٹ ہوگا، اس طرح کا سرٹیفکیٹ ہوگا، اس پہ رجسٹرڈ نمبر، بہی نمبر، جلد نمبر، صفحہ نمبر اور ڈیٹ اور دن، اور اس کی زائد جو ہے بہی نمبر، جلد نمبر اور صفحات نمبر وغیرہ، یہ ساری ڈیٹیل ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ نیچے لکھا ہوتا ہے کہ سب رجسٹرار دیہاتی، اور یہاں پہ سٹیمپ لگی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ رجسٹرڈ ہے سب رجسٹرار کے پاس۔ اس کے بعد جو آگے جو اس میں متن لکھا ہے اس کو فی الحال رہنے دیتے ہیں۔ اب سیکنڈ والا پوائنٹ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا، سب رجسٹرار کے پاس جو ہے رجسٹرڈ ہے۔ لیکن اگر وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے نوٹری پبلک سے یا اوتھ کمشنر سے، تو یہ سمجھ لیں کہ ویلڈ نہیں ہے، آپ کے نام پہ رائٹس ٹرانسفر نہیں ہوئے، آپ مالک نہیں بنے۔ اوتھ کمشنر بے شک یہاں پہ نمبر بھی لگا دیا جائے۔ اس کے بعد جو تھرڈ والی آپ نے جو چیز دیکھنی ہے اس ڈیڈ میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ بے نامہ رجسٹری ہے، اس میں ہم نے دیکھنی ہے کہ جو اماؤنٹ ہے وہ تمام وہ پے ہو چکی ہے۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 2 لاکھ روپے میں جو ہے وہ سیل آؤٹ کی جا رہی ہے، اور کمپلیٹ جو ہے وہ تمام پیمنٹ ادا ہونی چاہیے، کہ سالم زر سمن جو ہے وہ ادا ہونی چاہیے۔ پر کہ سالم زر سمن سالم مرقومہ، جتنی بھی رقم کی گئی ہے اس میں لکھی گئی ہے وہ میں نے وصول کر لی ہے۔ اس کے بعد یہ ورڈز لکھے ہونے چاہیے، لیکن سمپل ورڈز پہ نہیں جانا۔ اس کے بعد آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہے، کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رجسٹری ہے، اس سے آپ اونرشپ آپ کے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگر یہ تمام چیزیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ورڈز وغیرہ ہے، یہ سرٹیفکیٹ وغیرہ ہے، یہ آپ وہ جو شخص آپ سے اگر خدا نخواستہ کوئی دھوکہ کرنے جا رہا ہے تو وہ آپ سے یہ اس
एग्रीमेंट में भी लिख सकता है, एग्रीमेंट को बेनामा बना सकता है, तमाम रकम वसूल हो चुके हैं ये भी लिख सकता है, यहाँ पे सर्टिफिकेट भी बना सकता है, नीचे लिख भी सकता है सब स्टार और जाली से साइन भी कर सकता है। लेकिन उसके बाद आपने ये देखना है कि ये जो रजिस्ट्री है इसकी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो गवर्नमेंट ड्यूज वगैरह हैं वो पेड हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि अगर वो पेड नहीं होंगे गवर्नमेंट के एप्लीकेबल ड्यूज तो तब भी वो रजिस्ट्री नहीं कराएगी, वो ओनरशिप उससे ट्रांसफर नहीं होंगे। क्योंकि सिंपल अगर एग्रीमेंट को रजिस्टर करवा भी दिया जाता है, और एक और बात कि सिंपल अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवा भी ले जाए, यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट लिख भी दिया जाए और सब रजिस्ट्रार के वो जेन्युइन सिग्नेचर भी हों, तो तब भी उससे राइट्स ट्रांसफर नहीं होंगे, वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि एप्लीकेबल ड्यूज जो हैं वो भी आप पे नहीं करते। क्योंकि बहुत सारी जो है डॉक्यूमेंट वो सब रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर्ड कर देता है, अटॉर्नी भी हो सकती है, एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट भी कह ले, तो फिर भी आपके वो आप मालिक नहीं बनेंगे। सिंपल अगर आप ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये इसकी जो डीड है इसमें ये वाली स्टैंप लगी है सब रजिस्ट्रार की। इसके बाद आपने अगर ये तमाम चीजें वो उस एग्रीमेंट पर भी ये सब हर चीज मौजूद है, तो तब आपने जो है वो गवर्नमेंट ड्यूज का अंदाजा लगाना है कि जो सरकारी जो फीसेस वगैरह हैं वो अदा हुई हैं नहीं हुई हैं, स्टैम्प ड्यूटी पेड है, टीएपी टैक्स होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड का टैक्स होता है, गेन टैक्स भी एप्लीकेबल होता है। ये चीज जो है ये उस एग्रीमेंट में नहीं होती कि गेन टैक्स पे हुआ है, इस रसीद के थ्रू पे हुआ है, टीएपी उसकी जो है मोहर वगैरह लगी होती है टीएमए की रजिस्ट्री पर, तो एग्रीमेंट पर ये चीजें नहीं होती। और अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो टीएमए की मोहर लगी है कि टीएमए की जो ये रसीद वगैरह है यहाँ पे पेड हुई है नहीं, यहाँ पे उमूमन अब इस पे तो नहीं लिखा हुआ गेन टैक्स, इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा कि गेन टैक्स पेड हुआ है नहीं हुआ, तो यहाँ पे उसका हवाला दिया जाता है कि गेन टैक्स अदा शुदा है बहवाला उस रसीद नंबर उस डेट को। एक तो वो भी चीज़ लिखनी है। फिर यहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड की यहाँ पे एक मोहर वगैरह आप देख सकते हैं कि वो उसका जो फीसिस वगैरह अदा हुई, और बल्कि इन तमाम चीज़ों से पहले आप जो स्टाम्प ड्यूटी देख लें कि जो स्टाम्प पेपर उसकी मालियत लिखी हुई, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 3000 रुपये, यहाँ पे 3000 रुपये लिखा हुआ है, ये रजिस्ट्री है। और यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट है यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 20 रुपये। अब ये 20 रुपये में कुछ लोग करवा लेते हैं, कुछ 100 रुपये में करवा लेते हैं, कुछ 200 रुपये में, अगर 1200 रुपये में, तो ये आप ये देखें कि इसकी जो मालियत है गवर्नमेंट रेट के मुताबिक पेड हुई है या नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल अवज मुबलिग 2 लाख रुपए। अब यहाँ पे अगर 2 लाख रुपए लिखा हुआ है या जितने की भी आपकी डील हुई है, तो अब इस 2 लाख रुपए पर सरकारी मालियत के हिसाब से इस पे गवर्नमेंट ड्यूज लगेंगे। फर्स्ट वाला जो हम देख लेते हैं स्टैम्प ड्यूटी। अब ये जिस टाइम ये रजिस्ट्री हुई थी 2011 थी या जो भी डेट थी उसमें उस टाइम ये 2% स्टाम्प ड्यूटी लगती थी। अब 2%, अब यहाँ पे ये चूंकि 3000 रुपये नहीं है, इसके साथ अलग और पेपर भी लगे हैं, तो ये टोटल 4000 रुपये की रजिस्ट्री हुई है, यानी 4000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी इस पर लगी है। अब ये 4000 रुपये कैसे बने हैं? ये 4000 रुपये इस 2 लाख रुपए की मालियत पर बने हैं। तो उस टाइम ये 2% होता था, क्योंकि ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पे अगर हम 2 लाख रुपए को तक ज़रब करें 4% से, तो सॉरी 4% नहीं 2%, 2 लाख रुपए को हम करें ज़रब 2%, तो ये 4000 रुपये बनता है। तो आपने इसको कैलकुलेट भी कर लेना है कि उस टाइम मौजूदा किसी से पता भी कर ले, अगर नहीं पता कि इस पे कितनी वैल्यू चल रही है स्टैम्प ड्यूटी, तो ये उसके मुताबिक ही स्टैम्प ड्यूटी पेड है। फिर उसके बाद और दीगर फीसेस के जो स्टैम्प्स वगैरह हैं वो लगी हुई हैं। अगर कैंट का एरिया है तो कैंट की स्टैम्प वगैरह देख लें, उसका जो पेमेंट हुई है, या अगर देहात में है टीएमए की फीस है या मेट्रोपोलिटन की है, तो यहाँ पे आप वो तमाम फीसेस का भी एक स्केच अंदाजा लगा लें कि वो पेड हैं। तो ये तमाम चीजें एग्रीमेंट में नहीं होती। अगर तमाम चीजें हैं और उसके बाद भी आपको थोड़ा डाउट है कि हो सकता है ये स्टैम्प्स भी जाली लगी हो सकता है, तो एंड पे आपने क्या करना है, ये जो वेरिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल ये सर्टिफिकेट है, ये आपने पर्टिकुलर्स देने हैं सब रजिस्ट्रार देहाती को, क्योंकि ये देहाती में रजिस्टर्ड हुई है। अगर देहाती नहीं है, कैंट का है, तो कैंट में आपने चले जाना है और नकल फॉर्म अप्लाई करना है। उसमें तमाम पर्टिकुलर्स लिखने हैं कि रजिस्टर्ड नंबर वही नंबर की आपको जो है इसकी अटेस्टेड कॉपी चाहिए। अगर वहां से ये निकल आती है तो उसका मतलब है ये रजिस्टर्ड भी है, गवर्नमेंट टैक्सेस भी पेड हैं और हर चीज़ है, तो आपके नाम ट्रांसफर। इसके बाद जो है इंतकाल अपडेट होता है पटवारी के पास। अगर ये इंतकाल अपडेट हो रहा है, शामिल आबादी नहीं हुई है, तो आप इंतकाल भी इसकी बेसिस पर इंतकाल भी करवा लें, क्योंकि बाद में मसले मसाइल बनते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा मेन डॉक्यूमेंट है जो टाइटल क्रिएट करता है वो रजिस्ट्री है, जो मैंने आपको बता दी है। तो अगर इस तरह का सीन है तो आप थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो सकते हैं।